안녕하세요. 신짜오 한국어 윤수영입니다. 한국 생활을 하다 보면 부모님 생신이라든가 아이의 첫 돌 등으로 인한 집안 행사 때문에 한 번쯤 손님을 초대해야 할 일이 있습니다. 쉽고 재밌게 배우는 신짜오 한국어. 오늘은 초대에 관한 표현을 배워보겠습니다. 오늘도 함께해 주시죠. 롱안 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. Xin chào các bạn. Ở Hàn Quốc người ta coi trọng đến cái chuyện sinh nhật. Thì trong một năm có cái sinh nhật bố mẹ hay là thôi nuôi con. Thì một năm có vài cái tiệc như thế chúng ta thường mời khách đến nhà. Và cũng có nhiều người thì dự định mời khách đến dự tiệc. Thì hôm nay với chương trình tiếng Hàn xin chào dễ dàng và thú vị, chúng ta sẽ học những cách biểu hiện liên quan đến việc mời khách. 네, 신짜오 한국어 오늘 배울 내용을 화면으로 먼저 확인해 보겠습니다. 이용기 씨 들어왔나 보네? 들어가서 잠깐 보고 가실래요? 아니요. 오늘은 늦었는데 다음에 보죠 뭐. 그러실래요? 그럼 제가 다음에 정식으로 한번 초대할게요. 그래요. 초대해 주세요. 그럼 안녕히 가세요. 네, 들어가요. 초대할게요. 초대해 주세요. 이런 표현 귀에 잘 들어오시나요? Các bạn đã nghe mấy cái từ là 초대할게요, sẽ mời nhé, và 초대해주세요, làm ơn mời tôi. Và tuy là tiếng Hàn Quốc không có cái chủ ngữ hay là tân ngữ, nhưng mà thường người ta nói là 초대해주세요, làm ơn mời đi. 네, 초대에 관한 문장과 표현을 더 구체적인 내용을 통해서 대화문 통해서 살펴보겠습니다. 타오 씨, 내일 저하고 같이 영화 보러 갈래요? Thảo 씨, 내일 저하고 같이 영화 보러 갈래요? Thảo, ngày mai đi xem phim với mình nhé. 내일은 안 돼요. 남편이 회사 사람들을 집에 초대했어요. 내일은 안 돼요. ngày mai không được. 남편이 회사 사람들을 집에 초대했어요. Có nghĩa là chồng mình đã mời những người bạn cùng cơ quan đến nhà. 그래요? 타오 씨는 한국 요리를 잘 해요? 그래요. Thế à, vậy hả? Thảo 씨는 한국 요리를 잘해요. Thảo thì nấu món ăn Hàn Quốc có giỏi không? 잘 못해요. không được, không giỏi. 잘 못해요, không giỏi. 네, 내일 시간 있으면 쉔 씨가 저 좀 도와줄래요? 내일 시간 있으면, nếu mà ngày mai có thời gian thì Xuyến 씨가 저 도와줄래요? Thì Xuyến thì là ngày mai giúp mình được không? 그래요. 걱정하지 마세요. Vâng. Hay là vâng nhá. 그래요. Nếu là bạn bè với nhau. 걱정하지 마세요. đừng có lo. 네, 그런데 무슨 음식을 준비할 거예요? 그런데 무슨 음식을 준비할 거예요? Nhưng mà sẽ chuẩn bị cái thức ăn gì? Món ăn gì? Vâng. 갈비찜하고 잡채를 할 거예요. ở đây có hai cái món là 갈비찜하고 잡채를 할 거예요. Có nghĩa là cái món thịt sườn kho tàu và một cái món 잡채 là gì? Là món bún trộn, bún xào. 네, 그러니까 대화문 내용이 남편의 회사 동료들을 집으로 초대하는 겁니다. 그럼 롱안 씨와 함께 이 대화문을 이번에 롱안 씨와 제 이름을 넣어서 해볼게요. 롱안 씨, 내일 저하고 같이 영화 보러 갈래요? 내일은 안 돼요. 남편이 회사 사람들을 집에 초대했어요. 그래요? 롱안 씨는 한국 요리 잘해요? 잘 못해요. 내일 시간이 있으면 수영 씨가 저 좀 도와줄래요? 그래요. 걱정하지 마세요. 그런데 무슨 음식을 준비할 거예요? 갈비찜하고 잡채를 준비할 거예요. 네, 이렇게 살펴봤습니다. 여기서 잠깐 주의해야 할 발음부터 제가 설명해 드리겠습니다. 회사 사람들을 초대했는데요. 사람들을 쓸 때는 이렇게 사람들을이라고 씁니다. 하지만 발음할 때는 사람들을 이라고 발음하는 거죠. 사람들을. Các bạn cố gắng, các bạn ở đây chúng ta cần chú ý đến một cái cách phát âm. Khi mà chúng ta viết là 사람들을, nhưng mà khi chúng ta đọc là 사람들을. 그렇습니다. 그리고 못해요는 쓸 때는 못해요라고 쓰지만 발음할 때는 못해요라고 합니다. 못해요. Và một từ nữa ở đây là khi chúng ta ghi là 못해요, nhưng mà khi chúng ta đọc ở đây thì là 못해요.
네, 이번에는 쉔 씨와 타오 씨와 함께 정확한 발음에 유의하면서 해보겠습니다. 사람들을, 사람들은 사람들은 사람들을, 사람들은 못해요. 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 아우, 잘하시네요. 이 발음을 기억하시면서 대화문을 다시 한번 들어보겠습니다. 롱한 씨, 내일 저하고 같이 영화 보러 갈래요? 내일은 안 돼요. 남편이 회사 사람들을 집에 초대했어요. 아, 그래요. 롱한 씨는 한국 요리 잘해요? 잘 못해요. 내일 시간 있으면 수영 씨가 저 좀 도와줄래요? 그래요. 걱정 마세요. 걱정하지 마세요. 그런데 무슨 음식을 준비할 거예요? 갈비찜하고 잡채를 할 거예요. 네. 뭐뭐을 내요? 혹은 리을 내요? 이런 표현은요. 동사에 붙는 이 표현은 어떤 일에 대한 상대방의 의사나 의향을 물어보는 말입니다. 자음으로 끝난 동사의 어간 뒤에는 을래요라고 쓰고요. 모음으로 끝나거나 리을로 끝난 어간 뒤에서는 리을래요라고 씁니다. 상대방에게 제안하거나 요청하는 의미를 나타낼 때 사용하죠. Ở đây cái cách biểu hiện là 을래요 hay là ri을래요. Có nghĩa là khi chúng ta hỏi cái ý kiến của người khác về một việc gì đấy. Nếu mà cái từ kết thúc với cái âm đuôi là cái nguyên âm thì hay nguyên âm hay là cái từ ri을 thì chúng ta dùng là 을래요. Nhưng mà kết thúc với cái phụ âm thì chúng ta dùng là 을래요. 네, 어떤 표현들이 있는지 차트를 보면서 함께 설명하겠습니다. 네, 먼저 리을레요가 붙는 말부터 살펴보겠습니다. 가다, 보다, 만들다 모두 모음이나 리을로 끝나는 말이 붙죠. 그래서 가다는 갈래요, 보다는 볼래요, 만들다, 만들래요가 됩니다. Ở đây với có những cái từ mà kết thúc bằng cái nguyên âm hay là cái từ kết thúc bằng cái ri을 thì chúng ta dùng là ri을래요, có nghĩa là 가다 thì đi là 갈래요, có nghĩa là đi không, hỏi có đi không, hay là 보다 thì là xem thì là 볼래요, có xem không, và 만들다 thì là làm thì có 만들래요, có làm không. 네, 그렇습니다. 그리고 자음이 와서 을래요가 붙는 경우에는 먹다는 먹을래요가 되고요. 찾다, 찾을래요, 닫다, 닫을래요로 활용하면 됩니다. Nếu những cái từ mà kết thúc bằng cái phụ âm á, thì chúng ta dùng là 을래요. Ví dụ như là 먹다 là ăn thì là 먹을래요, là ăn không hay là sẽ ăn, hay là 찾다 là tìm thì 찾을래요 hay là 찾을래요 thì sẽ tìm không và sẽ tìm. Và một cái từ nữa là 닫다 là đóng thì là 닫을래요 hay là 닫을래요, có nghĩa là hỏi có đóng không hay là sẽ đóng khi trả lời. 네, 그렇습니다. 이번에도 차트를 보면서 그 다음 문장을 넣어서 구체적으로 이 표현들을 사용을 해보겠습니다. 차트 1번부터 살펴볼까요, 선생님? 오늘 저녁은 밖에서 먹다. Hôm nay, 오늘 저녁은 밖에서 먹다 có nghĩa là hôm nay ăn tối ở ngoài. 2번, 내일부터 같이 공원에서 운동하다. 내일부터 có nghĩa là từ ngày mai. 같이 공원에서 운동하다 là cùng tập thể dục ở công viên. 공원 là công viên. 네, 3번, 주말에 같이 등산하다. 주말에 có nghĩa là cuối tuần. 같이 등산하다 là cùng leo núi. 이번 설날에는 우리 가족 모두 한복을 입다. 이번 설날에는 có nghĩa là cái Tết này, Tết Nguyên đán này, 우리 가족 모두 tất cả gia đình chúng ta sẽ là như thế nào? 한복을 입다 có nghĩa là mặc 한복. 네, 그렇습니다. 이번에는요, 이제 이 파란 테이프로 저희가 감춰놓은 이 동사를 기본형을 바꿔보겠습니다. 먼저 롱한 선생님, 오늘 저녁은 밖에서 먹다. 이거 어떻게 바꾸면 될까요? 오늘 저녁은 밖에서 먹을래요? 그렇죠. 자음이 붙었기 때문에 을래요가 와서 먹을래요가 됩니다. 쉔 씨, 네. 내일부터 같이 공원에서 어떻게 하면 되죠? 내일부터 같이 공원에서 운동할래요? 운동할래요? 리을래요? 운동할래요? 타오 씨는요, 주말에는 주말에 같이 등산하래요. 주말에 같이 등산할래요? 이렇게 됩니다. 주말에 같이 등산할래요? 네. 이번 설날에는 우리 가족 모두 한복을 입다. 쉔 씨와 해보죠. 4번 네. 어떻게 하죠? 이번 설날에는 우리 가족 모두 모두 한복
한복은 입을래요? 이번 설날에는 우리 가족 모두 한복을 입을래요. 이렇게 고치면 됩니다. 네, 이와 같이 을래요, 리을래요, 제안이나 요청을 하는 말을 저희가 거리로 나가서 직접 들어봤습니다. 주말에 영화 보러 갈래? 그래. 내일이 내 생일이니까 학교 앞에서 만나자. 친구야, 이번에 같이 중국 여행 가자. 친구와 같이 학원 가자. 이번 주말에 출장 계획 있는 거 아시죠? 네, 알고 있습니다. 예, 권유나 요청하는 말, 바로 이렇게 쓰이고 있습니다. 오늘 초대에 관한 표현들을 배워보고 있는데요. 롱안 선생님께서는 손님 초대하시면 어떤 음식을 하세요? 불고기나 잡채를 준비해요. 한국 사람들도 좋아하는 베트남 사람들의 입맛에도 네. 맞는 것 같아요. 한국 사람들도 네. 잘 먹지만 베트남 사람들도 잘 먹어요. 네. 이 음식 이름들을 넣어서 저희가 문장 만들기 연습을 해보겠습니다. 아이 친구들 점심 식사 떡볶이와 김밥. Ai 친구들 có nghĩa là bạn, con của những người bạn, và 점심 식사 là ăn trưa, và tteokbokki와 kimbap là một món ăn riêng của món ăn tên riêng của Hàn Quốc. 2번이죠. 이웃 사람들 저녁 식사 불고기와 잡채. 이웃 사람들 có nghĩa là những người hàng xóm, và 저녁 식사 là ăn tối, và 불고기와 잡채. 3번 시부모님 저녁 식사 생선 요리와 떡과 과일. 시부모님 có nghĩa là bố mẹ chồng, 저녁 식사 là ăn tối, và 생선 요리와 떡과 과일 là món cá, món 떡 và món trái cây. 네, 이렇게 세 가지 문장을 저희가 준비했고요. 이제 기본 문장에 음식 이름을 넣어서 완성을 해보죠. 선생님 어떤 걸로 해보시겠어요? 저는 2번으로 할게요. 네, 2번 보죠. 2번이 이웃 사람들 저녁 식사 불고기와 잡채입니다. 문장으로 만들면 어떻게 되죠? 이웃 사람들을 저녁 식사에 초대했어요. 불고기와 잡채를 준비할 거예요. 네, 이웃 사람들을 저녁 식사에 초대했어요. 불고기와 잡채를 준비할 거예요. 맞습니다. 이번에는 쉔 씨가 한번 문장을 완성해 보죠. 어떤 걸 해볼까요? 1번 해보겠습니다. 네. 아이 친구들 점심 식사 떡볶이 김밥. 아이 친구들은 점심 식사 초대했어요. 아이 친구들을 점심 식사에 초대했어요. 아이 친구들은 점심 식사에 초대했어요. 떡볶이와 김밥은 준비한 거예요. 떡볶이와 김밥을 준비할 거예요. 떡볶이와 김밥을 준비한 거예요. 네, 그렇습니다. 타오 씨도 마지막 문장 해주세요. 네. 시부모님 저녁 식사 생선 요리와 떡과 과일. 시부모님은 저녁 식사를 초대했어요. 네, 시부모님을 저녁 식사에 초대했어요. 시부모님은 저녁 식사 초대했어요. 저녁 식사에 초대했어요. 저녁 식사에 초대했어요. 네, 생선 요리와 떡과 과일을 준비할 거예요. 생선 요리와 떡과 과일을 준비할 거예요. 생선과 요리. 생선 요리와 생선. 어렵죠? 다시 할게요. 생선 요리와 떡과 과일을 준비할 거예요. 생선 요리와 떡과 과일을 준비할게요. 네, 이렇게 해봤습니다. 초대에 관한 이야기들을 초대를 할 때 저희가 사용해야 하는 표현들에 대해 알아보고 있는데요. 또 다른 표현이 들어간 드라마를 살펴보겠습니다. 함께 보시죠. 오빠! 초대장이야. 오빠 오프닝 공연 때 꼭 보러 와. 연극 티켓이네? 나 거기에 작은 역으로 출연해. 정말이야? 응. 볼 건 없지만 그래도 내 첫 무대니까 오빠가 꼭 와서 축하해줘. 그럼 가야지. 근데 무슨 역이야? 와서 봐. 그냥 작은 역이야. 행인삼 같은 거? 어떻게 알았어? 대사는 있어? 있지 그럼. 오빠 행인삼 너무 무시하지 마. 꼭 갈게. 대사 까먹지 말고 잘해. 응. 그날 봐 오빠. 공연에 초대한다는 초대장을 주고 있습니다.
사실 결혼식에 초대한다는 청첩장도 우리가 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 초대장의 일종이죠. Ở đây thì là người ta đang đưa thiệp mời, đưa vé mời, mời đi xem biểu diễn. Và chúng ta cũng thường thấy một trong những thiệp mời mà chúng ta được biết đến đó là thiệp mời đám cưới. 네, 이번에 다시 한번 오늘 대화문을 연습해 보도록 하겠습니다. 롱안 씨, 내일 저하고 같이 영화 보러 갈래요? 내일은 안 돼요. 남편이 회사 사람들을 집에 초대했어요. 아, 그래요? 롱안 씨는 한국 요리 잘해요? 잘 못해요. 내일 시간 있으면 수영 씨가 저 좀 도와줄래요? 그래요. 걱정하지 마세요. 그런데 무슨 음식을 준비할 거예요? 갈비찜하고 잡채를 할 거예요. 네, 여기까지였고요. 이번에는 쉔 씨와 타오 씨가 대화문을 해주세요. 타오 씨, 내일 저하고 같이 영화 보러 갈래요? 내일은 안 돼요. 남편이 회사 사람들은 집에 초대했어요. 그래요? 타오 씨는 한국 요리를 잘해요? 잘 못해요. 내일 시간 있으면 순 씨가 저 좀 도와주래요. 그래요? 걱정하지 마세요. 그런데 무슨 음식은 준비한 거예요? 갈비찜하고 잡채를 할 거예요. 네, 잘하셨습니다. 이 표현을 생각하시면서 제안이나 요청하는 표현을 연습을 좀 더 해볼게요. Chúng ta hãy thực tập một lần nữa về cái cách yêu cầu hay cách đề nghị. 네, 음식 준비를 좀 도와주다라고 요청하는 표현은 어떻게 하면 좋을까요? 음식 준비 좀 도와줄래요? 해석이 이게 어떤 뜻이죠? À, 음식 준비 có nghĩa là chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị món ăn, thức ăn. 좀 도와줄래요? giúp mình không? Có nghĩa là giúp mình chuẩn bị thức ăn được không? 쓰레기통에 좀 버려주다. 어떻게 말하면 좋을까요, 쉔 씨? 쓰레기통에 좀 버려줄래요? 네, 맞습니다. 쓰레기통에 좀 버려줄래요? Nghĩa là làm ơn, có thể là bỏ dầm vào cái thùng rác được không? 쓰레기통. 네, 타오 씨. 창문을 좀 닫다. 어떻게 고치면 될까요? 창문을 더 좀 닫아주래요. 창문을 좀 닫아줄래요? 창문을 좀 닫아주래요. 창문 좀 닫아줄래요? À, có thể làm ơn đóng cái cửa sổ lại. 창문 có nghĩa là cửa sổ. Làm ơn đóng cửa sổ lại được không? 집에 좀 일찍 들어오다. 집에 좀 일찍 들어오다. 쉔 씨 이건 어떻게 고치면 될까요? 집에 좀 일찍 들어올 거예요? 올래요? 집에 좀 일찍 들어올래요? 집에 좀 일찍 들어올래요? À, thôi làm ơn đi về nhà sớm một tí. À, 좀 일찍 về nhà sớm một tí. 생일 선물을 좀 준비하다. 이건 어떻게 하면 될까요? 생일 선물을 좀 준비하다. 생일 선물 좀 준비하래요. 생일 선물을 좀 준비할래요? À, làm ơn chuẩn bị 생일 선물 có nghĩa là quà sinh nhật được không? làm ơn chuẩn bị quà sinh nhật được không ạ? 네, 오늘 이렇게 초대에 관한 표현들을 배워봤습니다. 쉽고 재미있는 신짜오 한국어. 오늘 시간 즐거우셨나요? 복습 꼭 많이 해주시고 다음 시간에 저희는 인사드리겠습니다. Các bạn cố gắng luyện tập nhiều ở nhà và chúng ta cố gắng luyện tập chăm chỉ. 네, 함께해 주신 롱안 선생님 그리고 쉔 씨, 타오 씨 모두 고맙습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.